السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، تمام اہل اسلام کے ساتھیوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شام کو 2022 کا سورج ڈوب جائے گا اور 2023 کی رات طلوع ہوگی۔ ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں کیلنڈر اللہ کے ہیں۔ الشمس والقمر دائمین، سورج اور چاند اللہ کے تابع ہیں، دونوں کیلنڈر آتے ہیں۔ دوستو، 2022 کی رات آج قصہ ماضی بن جائے گی اور 2023 کی رات جنم لے گی، اور آج رات بہت سارے لوگ، لڑکے لڑکیاں، مرد عورت، چھوٹے بڑے، کسی بھی ممالک کے ہوں، آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ یہ رات بڑی ظالم ہے۔ اس رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناچنے والی، رات کو تہجد میں رونے والا اور شراب پینے والا، یہ ایسے کھل جائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک دن کو ایسے کھولے گا اور کہے گا، یہ دیکھو کیا کرتے تھے، یہ دیکھو کیا کر رہے تھے۔ اور میری گزارش ہے آپ سب سے، سننے والوں سے، کہ اس رات کی ابتدا گناہ سے نہ کریں بلکہ نیکی سے کریں۔ ویسے تو ہماری زندگیوں سے 1 سال چلا گیا اور 1 سال کم ہو گیا، اور ہم قبر کے 1 سال قریب ہو گئے، دنیا سے 1 سال دور ہو گئے، موت کے 1 اور سال قریب ہو گئے، زندگی سے 1 سال دور ہو گئے۔ اللہ کا بہت شکر و احسان ہے کہ ہمارے ساتھ کے پلے پڑے قبروں میں چلے گئے اور ہماری سانسیں اس وقت باقی ہیں۔ اور وقت ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نیا سال دیا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر پیش کیا قرآن میں، اوقات کی قسم اٹھائی، والعصر، خاص طور پر عصر کی قسم اٹھائی، اور یہ قرآن کی آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی قسم نہیں، اور قرآن بھی قسموں سے ختم ہو رہا ہے۔ تو ویسے ہی ایک مناسبت سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ جانے ٹھیک ہی ہوگی۔ جیسے عصر کا وقت آتا ہے تو دن کے جانے میں وقت تھوڑا ہی رہ جاتا ہے، اور شام آنے کا وقت بھی تھوڑا ہی رہ جاتا ہے۔ تو میرا اللہ آخری قرآن میں قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہی رہ جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا کا ٹائم بھی تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ میری اور تمہاری زندگیوں کا ٹائم بھی اسی طرح تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو اور غفلت سے نکل آؤ۔ اور 4 کام بتائے ہیں اللہ نے والعصر کی قسم میں۔ ایک، ایمان لے آؤ، الا الذین آمنوا، شکر ہے ہم ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اچھے اچھے کام کرو،
नेक काम करो, हो जाए गुनाह तौबा कर लो। हम कोई मशीन नहीं, ऊपर नीचे होना इंसानी फितरत है। वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक की बात बताओ, अगर तुम्हारा सर क्यों ना उठ जाए। वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की दावत दो और खुद भी सब्र करो। और अल्लाह ताला ने टाइम को कीमती बनाकर पेश किया है। ये कुरान की आखिरी कसम है और आखिरी सूरत है। तो अल्लाह ताला ने कसमें क्यों उठाई? ये कसम उठाना चीज़ में ताकत पैदा करना है और चीज़ को अहमियत देना है और ताकीद के लिए होता है कि मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, अल्लाह ने वक़्त की कसम उठाकर हमें ताकीद किया है कि वक़्त बहुत कीमती चीज़ है। अल-वक़्तुन सैफ़ुन क़ादिरुन, वक़्त काट देने वाली चीज़ है। ऐसे ज़ाया होने से इसे बचाओ। और कम से कम अगर हम कोई नेकी नहीं करते तो कोई गुनाह भी ना करें। अगर हम किसी का सुकून नहीं बन सकते तो किसी के लिए डिप्रेशन भी मत बने। नए साल का इस्तकबाल होना चाहिए शुक्र के साथ। तो लेकिन बदकिस्मती यह है कि मगरिब की आंधियों ने हमारे बहुत से चिराग बुझा दिए हैं और हम भी इस रात को इस तरह मनाते हैं जैसे वो मनाते हैं जिसके सामने ना जन्नत है, ना जहन्नम है, ना आखिरत है, ना रोज़े महशर है। तो वो बेचारे माजूर लोग हैं, उन्हें पता ही कोई नहीं है। यअलमून ज़ाहिरा मिनल हयातिद दुनिया व मिनल आखिरति हुमुल गाफिलून, उन्हें आखिरत का पता ही कोई नहीं है। वो इस दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में लगे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सके। हमारे जो दीनदार तबकों में लोग हैं, जैसे मौलवी हजरात हैं, खतीब हजरात हैं, हाफिज कुरान हैं, इन सब को गफलत में पड़े लोगों से नफरत हो चुकी है और ये उनके बरअक्स हैं। ये दोनों स्टेटस दोनों किनारों पर चले गए। भाइयों, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं आप सबसे कि नया साल शुरू होने वाला है और जो लोग मेरी बात सुनते हैं, यकीनन सारे तो नहीं सुनेंगे और सारे पसंद भी नहीं करेंगे, और लेकिन जिन्हें अच्छी लगी उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, अब हम सब इस साल को इस तरह मासूम रखें जिस तरह माँ की गोद में एक मासूम बच्चा होता है, बड़े लाड से, बड़े प्यार से, बड़ी हिफाजत की तरह से। तो ठीक इसी तरह हम इस नए साल को भी इस तरह शुरू करें कि एक दूसरे की नफरत से बचें, एक दूसरे को खुले दिल मोहब्बत करें, धोखे से बचें, आपस की लड़ाइयों से बचें, किसी से नाराज़ हो सुलह कर लो, किसी से नफरत है तो अपने दिल को नफरत से पाक कर दो सवाए अल्लाह के लिए। किसी से बुग़्ज़ है, नफरत है, हकारत है, किसी ने ज़्यादती की है, माफ़ कर दो, हमारा अल्लाह भी हमें माफ़ फरमाएगा। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत की तरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।